اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته عدد ما في علمك صلاة. اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وصحبه في كل لمحة بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي أحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام وبوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة
لا سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويحسن ما بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الغراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد كل معلوم له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبه في الدارين آمين. Qala Sufyan Tsauri, berkata Sufyan Tsauri, ini masalah fadilat berselawat malam deh. Sufyan Tsauri ini tatuha pada Imam Syafi'i, imbayan perguruan sidin Imam Malik, umuran tandanya, umuran anunya zamannya. Itu di bawah Imam Malik dan di bawah Imam Sufyan Tsauri, lalu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kenapa jadi Sufyan Tsauri yang diceritakan dalam kisah ini? Mengkisahkan artinya kekuatan kisah itu dijamin kebenarannya. Bainama ana bitawafi, ketika aku bitawafi di dalam tawaf di Baitullah, ketika tawaf di Baitullah, tawaf itu berkeliling. Jadi Imam Tsauri nih, Sufyan Tsauri nih. Tiba-tiba ra'aitu, aku melihat rajulan, seorang laki-laki, la yarfa'u, kadang mengangkat ia qadaman akan batisnya, telapak batisnya, wala yadau, dan kadang meletakkan qadaman akan telapak batisnya, illa, kecuali ia, wa huwa yusalli, dia membaca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujar Sufyan Tsauri ini, ketika aku melihat halatan tawaf, ada melihat seorang laki-laki mengangkat batis. Ketika mengangkat batis maksudnya berjalan membaca salawat, belum menggugurkan batis pulang nih, mengangkat, menurunkan, membaca salawat. Artinya kada beampihan di dalam tawaf itu inya membaca salawat saja. Sedangkan tawafnya ada bacaannya, tasbih misalnya, membaca Quran, membaca istighfar. Ada ini spesial salawat aja dibaca di dalam tawafnya. Memang tuh ujar Imam Syafi'i, seandainya seseorang tak berzikir kepada Allah, la ilaha illallah dalam tawaf nih, la ilaha illallah atau Allah Allah, lalu ia membaca salawat aja, itu jisidin fahasanun, bagus ya Imam Syafi'i. Baik pada berane dalam tawafnya, memang ada bacaan-bacaan tawaf tuh di rukun Hajar Aswad tuh ada bacaannya, itu melalui pintu Baitullahnya kan ada pulang bacaannya, doa-doanya. Lalu di rukun yang buncu apa tuh, Sami kah,
Ya lah, ada bacaannya. Lalu rukun iraki, bairaki lo sami, berukun sami lo rukun buncu tuh ngane ada rukun-rukunnya, arti rukun tuh buncu. Di setiap buncu tuh ada bacaan-bacaannya. Nah, tapi sidin ini kada membacaan itu nang dibaca sholawat aja nih bagus nih. Kita kalau tapi hafalan baca-bacanya pas. Ya Allah, misalnya tawab nih. Takon orang apa aja bacanya sekian dan kata tapi hafal ya. Oh, sholawat aja bacanya. Ini termasuk mau jadi dalil juga nih. Orang nih baca sholawat terus. Pakul tuh lalu aku ujar Sofyan Sori. Ya haza. Maka bahasa kita innaka sesungguhnya ikam qad tarakta sungguh ikam ni meninggalkan at-tasbiha membaca tasbih wat tahlil dan tahlil. Kan ada disunahkan dia membaca itu ada tasbih ada tahlil subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar keliling itu ada membaca di antaranya. Kenapa kamu modelnya kadang membaca itu kamu meninggalkan waqbalta dan engkau selalu bisolati membaca salawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu salawat aja spesial? Fahal indaka fi hadza sayun, maka adalah kira-kira di si engkau ini pada ini sayun sesuatu ikamnya pasti ada sebabnya. Menikam kayak itu aja nih ada nih masalah apa ikam nih jadi spesial baca salawat aja. Faqala lalu ujar si laki-laki tadi nang spesial baca salawat aja dalam tawab. Man anta siapa pian? Afakallahu didoakannya mudahan Allah maafiatkan pian, mudahan pian selamat, mudahan pian sehat. Siapa pian? Faqultu lalu ujar Imam Sufyan Tsauri, ana Sufyanus Tsauri. Aku ni yanang Sufyan Tsauri. Padahal ini orang ini alim besar. Sidin termasuk mazhab juga cuma kada terkenal. Sidin mazhab Soronganan. Rankingnya menurut kurang lebih musafi aja modalnya ibarat nih kekuatan ilmu. Cuma nih kata-kata ini nah hebat juga nih kita ambil. Namun kayak kita terkenal siapa nyawa undani ya guru anu. Kata tinggal gurunya. Ya kalau mun kada guru anu undani ya murid si anu. Sekira orang nih. Tapi ini kada nih. Unda Sufyan Tsauri. Pakola. Artinya sidin ini orang nang kada mengutamakan pangkat. Orang bahari. Pakola. Laula annaka. Lalu jadi si laki-laki tadi. Laula annaka goribun. Seandainya nih pian ini nah. Kada asing apa artinya tak orang terkenal. Seandainya pian ini kada asing artinya pian ini orang terkenal. Pi ahli zamanika pada di masa engkau pian ini orang terkenal di masa pian ini pira kamu kabas intah amasyhur lah. Lama ahbartuka niscaya ulun kada mahabarkan lawan pian an hali daripada keadaan ulun. Seandainya pian ini kada terkenal, ulun kada mahabarakan. Taga pian ini ulun tahu di sini kan dia mulai daerah negeri Irak. Taga pian ini orang termasuk na hebat, orang terkenal aja. Ulun habarakan dah kisah ulun. Wala atla'tuka dan kada ulun kuya kepada pian an ala sirri atas rahasia ulun ini. Jadi orang kayak ini berarti nang laki-laki ini orang hebat juga. Cuma kada di daerah kada terkenal orang cuma orang alim besar juga. Jadi kada sembarang menguya ini lamun kada orang nang paten juga. Kada kayak kita toh kisahnya tuh dusta. Ini kada percayanya aja takoni si anu apang sudah dusta lalu kayak itu. Kayak itu kalau cinta mengatakan
uje guru anu padahal kada pernah ini kada tak kadanya pian kada urang natakan alun kada nguya juga. Summa qala kemudian berkata si laki-laki tadi, kharajtu ana ulun keluar wa walidi dan lawan abah ulun. Ulun keluar lawan abah ulun, keluar kampung maksudnya, pergi hajaini ulun hendak tulak haji berdua-duani ila baitillahil haram ka baitullahil haram. Tujuan ulun ini tulak ka baitul haram ini hendak tulak haji. Hatta sehingga idza kana apabila adalah fi ba'dil manazil, apabila sudah pada sebagian tempat ulun nih, maka orang tulak haji mulai di Indonesia nih singgah ke mana-mana. Misalnya lamun pesawat kan singgah di misalnya di Singapura atau di mana singgah. Lalu maridho walidi garing abah ulun. Pakum tu lalu ulun berusaha liuajilahu tah untuk mengobati sidin, berusaha membaca-bacakan doa macam-macam mau obati. Ulun hendak mengobati sidin berusaha berhimat berdoa macam-macam sudah dikubui macam-macam dibanyui diminumi. Abah negaring orang bahari tulak misalnya beontak itu paling hebat sudah tak mungkin berjalan bisa juga ini. Fabaina ma'ana maka ketika ulun inda ra'sihi di samping kepala sidin, di higa kepala sidin sambil miti abah. Tiba-tiba mati abah ulun. Waswadda wajuhum Mbah Sidin meninggal dunia ini hirang merotong muhasidin. Maka abah putih. Kenapa? Maka matinya kan makajut, maka nanggaring bisa aja hirang nih lantaran kada tapi bergizi lagi misalnya lalu model mengeriput kulit lalu model hirang lah ini orang ini sigar-sigar saja meninggal, mbak itu mah meninggal dunia ini lalu hirang muha. Fakultu lalu aku ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mata walidi sudah meninggal abah. Waswadda wajhu dan hirang muhasidin, hirang merotong. Fajazabatul izara lalu ulun tarik tapi penukup ala wajhi atas wajah sidin lalu di apa ditukupi lawan tapih muhaneh. Maka di kampung orang nih pada duaan aja nih. Pagolabat ni ainaya. Lalu ulun taguring. Pagolabatasnya maka mengalahkan akan daku oleh dua mataku, artinya kada kotahan lagi lawan mata kalah taguring. Tumbah sudah menunggu ikuitan nih. Dibacakan Yasin sudah juga kauyuhan taguring. Panumtu maka taguring. Faiza ana birajulin. Maka tiba-tiba aku birajulin dengan seorang laki-laki dalam guring tadi. Tak ada aja laki-laki. Artinya bermimpi kalau melihat seorang laki-laki lam ara ajmala minhu wajhan. Dan ulun kada pernah melihat bungas banar muhasidin ini, muha laki-laki ini. Dalam mimpi tadi. Wala anzopa dan ulun pulang tidak pernah melihat pakaian sidin anzopa sauban bersih banar pakaian. Wala atyaba dan kada pernah pulang melihat nang lebih atyaba lebih harum rihan nisbah baunya liwar harumnya. Pakaian bersih bungas muha dalam mimpi saya melihat. Yarfa'u qadaman wa yadau akhra. Mengangkat ia akan batis dan meletakkan akan yang lain, artinya berjalan bagamat menghampiri hatta dana sehingga menghampiri min walidi daripada ayah ulun abah ulun di para kisidin itu dari laki-laki itu. Maka laki-laki tadi pakai syafa izara lalu membuka tapi hinang ditukupakan an wajihi dari muha abah lun tadi lun tukupi. Soalnya laki-laki tadi lalu membuka.
Wa marra biyadihi ala wajhi, lalu ia melalukan menyapu ia biyadihi dengan tangannya ala wajhi atas muha abah disapu oleh si laki-laki tadi, muha tadi. Fa ada wajhu abyadha, maka jadilah muha abah tadi abyadha putih bersih. Summa walla raji'an, kemudian lalu si laki-laki tadi bapaling raji'an, hendak meninggalkan abah. Fata'allaqtu, maka aku lalu bergantung bisaubihi dengan pakaiannya, diikuti pakaian si laki-laki tadi, diikuti. Wa qultu, lalu aku bertakun, man anta, siapa engkau, yarhamukallah, mudah-mudahan berrahmat akan engkau oleh Allah. Faqad, maka sungguh ujar ulun, manallahu bika, memberi nikmat oleh Allah dengan engkau, ala walidi, atas abah ulun, memberi nikmat oleh Allah Ta'ala dengan sebab engkau atas abah ulun. Artinya abah ulun muhasidin berputih bagus karena pian menyapu lontangan tadi. Bidaril gurbah, di negara orang kami ini, di negeri orang. Qala, lalu menjawab si laki-laki yang bungas tadi, awama ta'rifuni, ikam kada tahu kalau aku, ana Muhammad bin Abdullah, aku adalah Muhammad bin Abdullah, sahibul Quran, yang punya Al-Quran. Oh, Nabi Muhammad SAW. Nah, orang hebat kada. Kenapanya tadi jadinya koler menguyalan lain, kada ulama besar, kada wali juga nang tahu menguya di tengah-tengah orang. Kenapa? Karena orang nih karena bisa kada percaya, orang biasa. Nang kedua, kalau pina ada sifat hendak model bakoyo, yalah. Apalagi hendak sekira orang tahu. Nah itu jadi orang kada hakon menguya nih rahasia benar nih, lamun orang bermimpi bujur lawan Rasulullah nih kada mau menguya. Balik lan weh ini mau dikuya-kuya siapa sia sekira orang tahu. Ini kada mau nah. Orang bahari makam wali jo orangnya. Amma adapun inna waladaka, ujian Nabi nih, ujian Nabi Muhammad maksudnya memperkenankan dan mimpi nih, aku adalah Muhammad bin Abdullah sahibul Quran. Amma adapun inna waladaka, bahwasanya abah ikam dulunya nangeh dia Nabi nih, karena musrifan, adalah musrifan nih melampaui batas ala nafsihi, artinya ada dosa nang orang kada tahu. Orang sembayang aja, puasa cuma ada dosa banyak juga. Walakin, tetapi nange bani wong natulak haji nah berarti wong bagus juga abahnya nih. Cuma dosa ada juga di lain. Walakin tetapi karena adalah ia yuksirus sholata, banyak bersalawat alayya lawan aku. Abah ikam nih memang isidin abahnya nih banyak juga dosa, tetapi inya banyak bersalawat dan unda. Palamma nazala bihi manazala, manakala terjadi dengan dia barang terjadi, artinya hendak mati, sakit, jantungkah sudah berdebar-debar, kepalakah sudah pusing, anu nih ya sama rasa sudah waktu tulak haji nih, dalam perjalanan gak semau. Istagosa, lalu meminta tolong bi lawan unda ya Nabi. Ya Rasulullah, tapi kan kada mendengar, anak ini kada tahu. Cuma dalam hati ketika anak meninggal dunia itu nah, ya Rasulullah, mendanya nih. Tolong ulun mendanya nih. Nah, wa ana dan unda oja Nabi goyasun, unda menolong benar. Goyasuman aksar salata, menolong orang nang banyak bersalawat alayya atasku. Ini judulnya. Artinya orang banyak berselawat, kan ada kalau diampuni jenazah ini pang, ini fadilatnya. Nah lalu minta tolong kita dalam keadaan mudarat, kita nak mati, Nabi datang membantu. Pantabahtu, lalu aku terbangun, ujar si laki-laki tadi. Faizan, tiba-tiba wajuhu,
muha abah abyadu putih bersih. Wallahu alam bisa mudahan kita makanya kawak itu juga adalah ya kalau kancak membaca salawat. Coba tambahin malam Selasa ini kalau pindah bastilah salat kamilah atau salat apakah banyaknya yang udah baca. Mudah-mudahan waktu mati karena pas sakaratul maut tuh kita kalau kamu bawa cocok apa-apa lagi kemana minta tolong kita nggak kau bersuara bebuih mentong sudah tahu aja dan datang nih cuma kada kau lagi nah mode hendak mode parak sudah lalu kita ada dalam hati minta tolong ya Rasulullah tolong ulun datang Nabi wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nang nyaman bana salawatnya nang sallallahu ala Muhammad ambil tasbih. Ya kalau baca sembahyang soalnya 1000 sehari. Itu telak-telaju tuh kawan. Tambihun penjagaan inna awwala sesungguhnya nang pertama-tama wajib alal abai atas ibu atau bapak lil auladi bagi anak-anak sidin kita kan bisa anak nih apa kewajiban kita pertama-tama ta'limuhum melajari mereka annan nabiyya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Bu Isa dilahirkan di Makkah Nah itu wajib nih. Jangan dilajari macam-macam dulu. Diberitahu biar sudahnya pina mencari Tuhan, pina pintar sudah. Ini kada begaduh umurnya nih. Apa 5 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun udah pina potong pemahaman kan nih. Hancapi sudah. Lajari kita wajib bila kita sampat inya tahun yang lain pada nikah ini karena kita berdosa. Pertama-tama bahwasanya kita Nabi kita dilahirkan di Mekah Nabi Muhammad nange atau luhe wa mata dan meninggal dunia wadupina dan dimakamkan bil Madinah di Madinah itu wajib. Ekro tuh dulu biar aja kena dulu membaca kata bisanya. Ini harap nih, ini kita nih kewajiban si abah, si mama. Nabi Muhammad dilahirkan di Makkah, diwafatkan di Madinah. Dahulu kan disuruh apa? Tuhanku Allah, Nabiku Nabi Muhammad dilahirkan di Makkah, diwafatkan di Madinah. Ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, kayaknya Abdul Muthalib. Ya Allah senang. Ada juga kakak itu wajib nang kuitan. I'lam ketahui olehmu anna awwala ma yalzamul mukallafu bahwasanya pertama-tama nang wajib kepada mukallaf orang balik orang bakal mukallaf ngaranna pintar gana sudah itu mukallaf apa na wajib ta'allumus syahadatain belajar 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa maknahuma dan makna keduanya wa jazmu i'tiqadihi dan menjazamkan i'tiqadnya ada ke saja dulu jeng orang nih kada pernah belajar uang bahari kejadian di pemaan banyak lalu anak kawin ditakoni pengulu dulu kan wajib pengulu tuh nakoni tahulah 2 kalimat syahadat dia pengulu karena bilanya kada tahun itu berarti kan udah ada Islam lagi apa jawabannya ini nang lalocuannya aja nang mano aja nang dahulu kah nang wahini kah syahadatnya oh jadi pengulu banyak kalau tahu pengulu ada nang wahini ada dahulu juga kah jar uang pintar nih
Aya ya pengulu namana dulu aja nang wahini jer. Jadi pengulu nang wahini sahadatnya belum belajar. Nang dahulu pang kadengatan lagi. Poler bana pada kada bisa. Oh cuma pada kada tahu tahun nah kada tahu lalu 2 kalimat syahadat cuma orang pintar nih. Orang alim alabio. Nah, itu sebuting. Kedua masalah mandi wajib pangjer. Tahu lah. Kan ini penting nih bang buat cager kawin nih. Mandi wajib nih. Tahu lah mandi wajib tahu. Toto bawa mandi tuh bang. Bacaan orang haid misalnya. Bini-bininya bang nyoba 2. Tahu juga. Lakiannya bang. Nah lakiannya tuh tahu. Bebiniannya bang. Tahu aja. Siapa ngajari? Mama. Ayo pang bacakan pang. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tah? 5 urut 5 sagelang. Larutkan dari hulu, buang najis buana haram, kerjakan dengan fardu. Oh, jar pangulu. Kada kau nikah do nyoni. Kada boleh. Belajar dulu nyawa lajari kana lah kamu kan lajarilah binilah jadi nang pangulu. Aja jana laki aja kana melajari. Jangan kadang-kadang bila nyawa kada melajari nak kada menikahkan. Nah, jadi syahadat nyawa belajar juga dulu. Belajar di situ dulu belajar syahadat. Kian aja di kafir pula anak jadinya. Kuitannya kayak ini produknya. Jadi wajib dulu belajar 2 kalimat syahadat dan makna keduanya. Wajazmu i'tiqadihi dan menjazamkan i'tiqadnya artinya kuat-kuat dulu keyakinan, nahan-nahap. Kayak Nabi sabak kafir lamun kada kuat syahadat anu nih makna keduanya nang syahadatnya kurang mantap. Summa kemudian ta'allumu zawahir ilmi tauhid, kemudian belajar nang zahir ilmu tauhid. Nang jangan pina bahimah-himat nang pina mendalam mana nang zahir nang nampak-nampaknya jadi ilmu tauhidnya. Seperti wujud kidam bakon itu nah. Wa sifatillahi ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Sifat 20 ke orang bahari. Jangan dilajarakan karena kada tahu di napa-napa. Pas sudah anu kena belajar ada guru nah hanyar nah ini nang guru nah hanyar nah ini nang inang ilmu nah hebatnya nih kejadian kita kada pernah tahu belajar sifat 20 wa illam yakun anid dalil sekalipun kada ada dalil dulu dalil akal dalil Quran kada usah dulu asal tahu ini wujud Tuhan itu satu itu jadu nah jauh-jauh jadu kada ada menyerupan lawan lain kuasa sedih itu kada usah dalil macam-macam dulu sekira kuat summa yahtaju ilaihi liqamati faraidin kebanyakan jangan situ aja wallahu alam bisawab.